दर्शक बंधु आज आपण भगवान गौतम बुद्धंकर सुंदर कहानीटी नहीं आसी। थरे भगवान गौतम बुद्ध शिष्य माननकु उपदेश देउथिले। सेही समय रे जने शिष्य तांकु पचारिले, गुरुदेव मनीष गरीब कारण बहुत दुखरे रही थाए, यार कौनसी समाधान नहीं। तापर भगवान गौतम बुद्ध शिष्य माननकु दुईटी मयूरर कहानी सुनाइले आउ कहिले, एही कहानीटी को जदि सुनि नेबे ताहाले तम पाखकु केबे भी गरीब आसीबो नाही। गोटिए गाँ रे बहुत गरीब ब्राह्मण रहुथिले। तांको घर आगरे गोटिए बड़ बरगछ थिला। सेई गछ उपरे दुईटी मयूर रहुथिला। से दुई जण मयूर स्वामी स्त्री बहुत बुद्धिमान थिले। आउ से ब्राह्मण भी बहुत सीधा साधा मनुष्य थिले। से ब्राह्मणटी गरीब रे बंचु थांती। गरीब हेबारु परिवार रो पालन पोषण ठीक रे करि पारु नथिले, किंतु से ब्राह्मण से दुईटी मयूरर बहुत ध्यान रखुथिले। तांकु खाइबाकू खाद्य देउथिले आउ पीबा पाई पानी मध्य देउथांती। से ब्राह्मणंकर मनरे पक्षी मानक पाई बहुत दया थिला। से दुईटी मयूर स्वामी स्त्री सेटारे बहुत खुशी रे थिले। मयूर को खाद्य खोजिबा पाई केउठाकू जिबाकू पडु नथाय। ब्राह्मण खाद्य मयूरर बसारे ही देई देई थांती। गोटिए दिन मयूर तांकर स्वामी स्त्री कथा होउथांती कि ब्राह्मण केते सीधा साधा लोक अटे, आमर केते सेवा करिथे, किंतु ब्राह्मणटी एते सीधा साधा हेतु से तांकर आत्मविश्वास हराई बसिछंती। गरीब कारणरू ब्राह्मणर तांकर परिवार ठीक से लालन पालन करि पारु नाहंती। तांको जीवन रे बहुत कष्ट सहिलोनी। तापरे मयूर स्वामीटी कहिले, संसार रे एही 6टी कष्ट बहुत दुखदायक अटे। प्रथम दुख होउची पति पत्नी भितरे झगड़ा, आउ द्वितीय दुख हेउची निज लोक द्वारा करा जाइथिबा अपमान, आउ तृतीय दुख हेउची करज सुझी न पारिबा, आउ चतुर्थ दुख हेउची दुष्ट लोकंकर साहाय्य करिबा, आउ पंचम दुख हेउची खराब संगति रखिबा, आउ षष्ठ दुख हेउची गरीबरे जीवन बंचिबा। एही दुखर कारणरू मनुष्य बिना नियारे जळिबाकू लागिଥାଏ। ब्राह्मण को एते चिंतित आउ उदास देखि से मयूर दुईटी चिंता करिले कि ब्राह्मण को साहाय्य करिबा दरकार। बिचारा ब्राह्मण आम पई एते किछि करिथिले, सबु पक्षी मानकर एते सेवा करुथाए। एहा बदले तांको पई कोनोसी काम अथवा धनर व्यवस्था करिबा आवश्यक, ताकि ब्राह्मण आउ तांकर परिवार सुखरे जीवन यापन करि पारिबो। मयूर माने राति सारा चिंता करिबा परे ता परदिन सकाळे मयूर ब्राह्मणटी को कहिले, हे ब्राह्मण देवता, आपण राजांको पाखकू चली जांतु, आउ राजांको कहिबो आपनको कामरे रखिबा पाई, आउ जेउ समस्या को केही समाधान करि पारिबे नाही सेही समस्या को तुमे समाधान करिदेबो बोली कहिबो। दरमा रूपरे राजांको पाखरु सबुदिन 50टी सुना मुद्रा मागिलेबो। ब्राह्मण कहिले, हे पक्षीगण, एते मो भितरे दक्षता नाही जहा मु राजांकर समस्या को समाधान करि पारिबे। जदि तुम दुई जण कहूच ताले मु चली जाउछि। दुईटी मयूर कहिबा द्वारा से गरीब ब्राह्मण राजांको दरबार को चली गले। जेमिति जेमिति से दुईटी मयूर बुझाइथिले सेमिति सेमिति ब्राह्मण राजांको कहिले। सबुदिन वेतन रूपरे 50टी सुना मुद्रा भी मागिले। राजा कहिले, ब्राह्मण देवता, आपण जानिछंती 50टी सुना मुद्रा तो एठारे आमर मंत्री को भी दिया जाए ना, आउ तुमे मते 50टी सुना मुद्रा मागुछ। ब्राह्मण मुंड हलाई उत्तर देले, हाँ महाराज, 50टी सुना मुद्रा ठारू कम नेबी नाही। सेठारे मंत्री ब्राह्मण को देखिले। ब्राह्मणर रंग साबन वर्ण, शरीर कमजोर होई जाइछि, फटा कपड़ा पिंधिथिले। सेथिरे मंत्री जानिबाकू पाइथिले ब्राह्मण बहुत गरीब लोक अटे। तापरे भी मंत्री कोन चिंता करिले के जाने। मंत्री राजा को कहिले, महाराज, आपण 50टी सुना मुद्रा दे ब्राह्मणटी को रखी नियंतु। ए ब्राह्मण गरीब अटे, किंतु जतबे 50टी सुना मुद्रा ठारू कम नेबो नाही, ताहाले तांको भितरे कोनोसी ना कोनोसी काबिलियत अछि। राजा कहिले, मंत्री जी, जदि मु 50टी सुना मुद्रा दे सबुदिन से ब्राह्मण को कामरे रखी नेबी ताहाले अन्यंको सहित अन्याय हेइ जिवो, कारण पुराना कर्मचारी एते वेतन पाआंती नाही। मंत्री कहिले, ब्राह्मण 50टी सुना मुद्रा पाई जिद करूछंती माने ताहाले तांको भितरे कोनोसी तो कथा अछि। एमिति मंत्री बारंबार कहिबा द्वारा राजा ब्राह्मण को कामरे रखी नेले। आउ संध्यारे घर को जीवा समय ब्राह्मण को 50टी सुना मुद्रा देदेले।
50ଟି ସୁନା ମୁଦ୍ରା ନେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାଙ୍କର ନିଜ ଘରକୁ ଆସିଲେ। ଆଉ ସେ ସୁନା ମୁଦ୍ରା ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀଙ୍କ ହାତରେ ଦେଇଦେଲେ। ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏତେ ଧନ ଦେଖିଥିଲେ। ଆଉ କହିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ, ଆପଣ ଏତେ ସୁନା ମୁଦ୍ରା କେଉଁଠାରୁ ଆଣିଲେ? ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ, ଦେଖ, ଡରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏ ମୁଦ୍ରା କେଉଁଠାରୁ ଚୋରି କରି ଆଣିନାହିଁ। ଏହା ମୋତେ ସେଇ ମୟୂର କହିବା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ରାଜାଙ୍କ ଦରବାରକୁ ଯାଇଥିଲି। ଆଉ ରାଜାଙ୍କ ଠାରୁ ସବୁଦିନ 50ଟି ସୁନା ମୁଦ୍ରା ପାଇବା ବାଲା କାମ ମାଗି ନେଇଛି। ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିବା ଦ୍ୱାରା ରାଜା ମୋତେ ରଖିନେଲେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏହା ଚିନ୍ତା କରୁଛି କି ରାଜା ତ ମୋତେ ରଖିନେଲେ, ଯଦି କେବେ ଏମିତି କାମ ଆସିଯାଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ତାର ସମାଧାନ କେମିତି କରିବି? ସେହି ସମୟରେ ମୟୂର ହସିଦେଇ କହିଲା, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା, ତୁମେ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ଦେବାବାଲା ତ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ଈଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଦିଅନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛତ୍ର ଫାଡ଼ କରି ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଈଶ୍ୱର ଦେଇଛନ୍ତି ମାନେ ସମାଧାନ ବି ସେଇ ଦେବେ। ଆଜି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ସେଇ 2ଟି ମୟୂର ଉପରେ ଗର୍ବିତ ହେଉଥାଏ। ଏଥର ରାଜାଙ୍କ ଠାରୁ ସବୁଦିନ 50ଟି ସୁନା ମୁଦ୍ରା ମିଳିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେହି ସୁନା ମୁଦ୍ରାକୁ ନେଇ ଆସି ନିଜ ପତ୍ନୀକୁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣର ସ୍ତ୍ରୀ ତ ପ୍ରଥମେ ନିଜର ଜରୁରତ ଯାହା ଥିଲା ତାହା ପୂରା କରିଲେ। ଆଉ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିବା ସୁନା ମୁଦ୍ରାକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେ 2ଟି ମୟୂରକୁ ଦେଇଦେଲେ। କହିଲେ କି ସେହି ସୁନା ମୁଦ୍ରାରେ ତମର ବି ଅଧିକାର ଅଛି। ସେହି ସୁନା ମୁଦ୍ରାରେ ସେ 2ଟି ମୟୂର ପର ଉପକାରରେ ଲଗାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେହି ସୁନା ମୁଦ୍ରାରେ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆଇଲେ। ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିବା ପଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ବ୍ରାହ୍ମଣର ସହାୟତାରେ ମୟୂରମାନେ ପାଠଶାଳା ବି ଖୋଲିଦେଲେ, ତାକି ଗରିବ ଲୋକ ଯିଏ ପଇସା ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଫ୍ରିରେ ପଢ଼ିପାରିବେ। ଏମିତି ମୟୂରମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ। ରାଜାଙ୍କ ଦରବାରରେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଦେଖି ଅନ୍ୟମାନେ ଈର୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ। ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ କି ମନ୍ତ୍ରୀର ମୂର୍ଖତା ପାଇଁ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସବୁଦିନ 50ଟି ସୁନା ମୁଦ୍ରା ନେଇଯାଉଛି। ଆଉ ରାଜା ସାହେବ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 50ଟି ସୁନା ମୁଦ୍ରା ବାଲା କାମ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ନେଇନାହାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଏମିତି ହେଲା, ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣର ପରୀକ୍ଷାର ସମୟ ମଧ୍ୟ ଆସିଗଲା। ରାଜାଙ୍କ ଦରବାରରେ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ରାଜାଙ୍କର ଦୂତ ଆସିଲେ। ସେ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ଯଦି ଆପଣ ମୋର 2ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେବେ ତାହେଲେ ଆମର ରାଜ୍ୟର ଅଧା ରାଜ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇ ଦିଆଯିବ। ନହେଲେ ଆପଣ ଯଦି ଉତ୍ତର ନ ଦେଇପାରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଅଧା ରାଜ୍ୟ ଆମେ ନେଇନେବୁ। ଯଦି ଏ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଯଦି ମନା କରିବ ତାହେଲେ ତୁମ ସହ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ। ଏହି ଦୂତର କଥା ଶୁଣି ରାଜା ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଯଦି ସେ ରାଜାଙ୍କର କଥା ନ ମାନିବେ ତାହେଲେ ଅଯଥାରେ ରକ୍ତପାତ ହେବ ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ। ରାଜା ଦୂତଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ତୁମର ରାଜାଙ୍କର 2ଟି ପ୍ରଶ୍ନ କୁହ। ଦୂତ ଜଣକ 3ଟି ମୂର୍ତ୍ତି ନେଇ ଆସିଲେ। ସେ 3ଟି ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ପୁରା ଏକାପରି ହୋଇଥିଲା। ଦୂତ କହିଲା, ମହାରାଜ, ଆମର ରାଜାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି ଭିତରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମୂର୍ତ୍ତି କେଉଁଟା? ଏ କଥା ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ସେହି ସମୟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା ରାଜାଙ୍କୁ। ତୁରନ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଡକାଗଲା। ଆଉ ରାଜା ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ 3ଟି ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତିଟି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ ତାହା ଚିହ୍ନି କରି କୁହ। ବିଚାରା ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ ପଡ଼ିଗଲେ କି ଏଥିରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମୂର୍ତ୍ତି କେମିତି ଜଣାପଡ଼ିବ। ଯଦି ନ କହିପାରିବ ତାହେଲେ ରାଜା ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରିଦେବ। ଏଥର ଦରବାରରେ ଈର୍ଷା କରୁଥିବା ଲୋକ ଭାବୁଥାଏ, ଆଜି ବ୍ରାହ୍ମଣର ଖେଳ ଶେଷ। କିଛି ସମୟ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥାଏ। ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ଏହି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଗୋଟିଏ କୋଠରୀରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଉଛି, ଆଉ ଫେରି ଆସିଲେ ଏହାର ଉତ୍ତର ନିହାତି ଦେବି। ଏତିକି କହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେଠାରେ ରାଜା ସେ ମୂର୍ତ୍ତିଟିକୁ ଗୋଟିଏ କୋଠରୀରେ ରଖିଦେଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ସିଧା ଯାଇ ସେ ମୟୂର ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆଉ ସବୁ କଥା କହିଲେ। ଏହା କଥା ଶୁଣି ମୟୂର କହିଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା, ଯେତେବେଳେ ଏହି 3ଟି ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏକାପରି ତାହେଲେ ଅନ୍ତର ନିଶ୍ଚୟ ତ ଥିବ। ତୁମେ ଗୋଟିଏ କାମ କର, ଗୋଟିଏ ପତଳା ତାର ନେଇ ସେ ମୂର୍ତ୍ତିର କାନରେ ପୁରାଇ ଦେବ। ସେ ତାର କେଉଁଠି ବାହାରିବ ଏ କଥା ଆସି ମୋତେ କହିବ। ତାପରେ ମୁଁ ତାର ଅନ୍ତର ତୁମକୁ ବୁଝାଇଦେବି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ତୁରନ୍ତ ରାଜମହଲକୁ ଗଲେ ଆଉ ମୂର୍ତ୍ତି ଯେଉଁଠି ରଖାଯାଇଥିଲା ସେଠାକୁ ଗଲେ। ଆଉ ସେଠାକୁ ଯାଇ ପ୍ରଥମ ମୂର୍ତ୍ତି କାନରେ ଗୋଟିଏ ପତଳା ତାର ପୁରାଇଲେ। ଆଉ ସେ ତାରଟି ପୁରାଇବା ପରେ ଅନ୍ୟ କାନରେ ସେ ତାରଟି ବାହାରିଗଲା। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୂର୍ତ୍ତିର କାନରେ ତାର ପୁରାଇଲା ପରେ ସେ ତାରଟି ମୁହଁରେ ଯାଇ ବାହାରିଗଲା। ଆଉ ତୃତୀୟ ମୂର୍ତ୍ତିର କାନରେ ତାର ପୁରାଇଲା ପରେ ସେ ତାରଟି ବାହାରକୁ ବାହାରିଲା ନାହିଁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁରା କଥା ଆସି ମୟୂରଙ୍କୁ କହିଲେ।
ମୟୂର ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦେଲେ କି ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତିର ଗୋଟିଏ କାନରେ ତାର ପୁରାଇଲା ପରେ ଅନ୍ୟ କାନରେ ବାହାରୁଛି, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେ ଗୋଟିଏ କାନରେ ଶୁଣିଥାଏ ଆଉ ଅନ୍ୟ କାନରେ କଥାକୁ ବାହାର କରିଦେଇଥାଏ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୂର୍ତ୍ତିର ଗୋଟିଏ କାନରେ ତାର ପୁରାଇଲା ପରେ ମୁହଁରେ ବାହାରି ଯାଉଥାଏ, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କି ସେ ଯେଉଁ କଥା ବି ଶୁଣିଥାଏ ତାହା ଜଲ୍ଦି କହିଦେଇଥାଏ। ଆଉ ତୃତୀୟ ମୂର୍ତ୍ତିର କାନରେ ତାର ପୁରାଇଲା ପରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ନ ବାହାରିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ କାନରେ ଶୁଣି ସେ କଥାକୁ ପେଟରେ ଦବେଇ ରଖିଥାନ୍ତି। ସେହି ତୃତୀୟ ମୂର୍ତ୍ତିଟି ତିନୋଟି ମୂର୍ତ୍ତି ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଟେ। ଯେଉଁ ମଣିଷ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥାକୁ ଶୁଣି ନିଜ ଭିତରେ ରଖିଥାନ୍ତି, ବାହାରକୁ କହନ୍ତି ନାହିଁ, ସମୟ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ କାମରେ ଲଗାନ୍ତି, ସେହି ମଣିଷ ବୁଦ୍ଧିମାନ ମାନାଯାଏ। ମୟୂର ଯେମିତି କହିଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେମିତି ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ କହିଦେଲେ। ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ଯେଉଁ ରାଜାଙ୍କର ଦୂତ ଆସିଥିଲେ, ସେ ଏହା ଉତ୍ତର ଶୁଣି ବହୁତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣର ଉତ୍ତର ଶୁଣି ସବୁ ରାଜ ଦରବାରୀମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ସେ ଦୂତ ଅନ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଲେ କି ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ ଯିଏ ମଣିଷର ମୃତ୍ୟୁରେ ତାର ଜୀବିକା ବଞ୍ଚିଥାଏ, ଆଉ ଏମିତି ମଣିଷ ବଞ୍ଚି ରହିଲେ ସେ ବି ବଞ୍ଚି ରହେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ତୁରନ୍ତ ମୟୂର ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲେ। ମୟୂର କହିଲେ କି ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା, ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଆଉ ଜଣେ ଡାକ୍ତର। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ମରିଯାଏ, ମଣିଷ ମରିବାର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କ୍ରିୟାକର୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହିଁ କରିଥାନ୍ତି ଆଉ ଦକ୍ଷିଣା ନେଇ ନିଜର ପରିବାର ଚଲାଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ରୋଗୀ ଡାକ୍ତର ପାଖରେ ପଡ଼ିଥାଏ, ତାହାର ଡାକ୍ତର ସେବା କରି ତାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଟଙ୍କା ନେଇ ଡାକ୍ତରର ପରିବାର ଚଲାଇଥାନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏହି ଉତ୍ତର ଯାଇ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ। ପୁରା ଦରବାରରେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ଜୟ ଜୟକାର ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସର୍ତ୍ତ ଅନୁସାରେ ରାଜାଙ୍କୁ ଅଧା ରାଜ୍ୟ ବି ମିଳିଗଲା। ପୁରା ନଗରରେ ବ୍ରାହ୍ମଣର ଇଜ୍ଜତ ବଢ଼ିଗଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ରାଜା ଚିନ୍ତା କଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ତ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପରେ ସେ ଘରକୁ କାହିଁକି ଯାଉଥିଲେ। ଏକଥା ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲା ପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସବୁ ସତ କଥା କହିଦେଲେ କି ମୋର ଘର ଆଗରେ ଦୁଇଟି ମୟୂର ରହିଥାଏ। ସେମାନେ ପତି ପତ୍ନୀ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କର କହିବା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଆଜି ଏଠାରେ ଚାକିରି କରୁଛି। ସେ ମୟୂର ହିଁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏକଥା ଶୁଣି ରାଜା ବି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ରାଜା ଦୁଇ ଜଣ ମୟୂରକୁ ନିଜ ମହଲକୁ ଡାକି କହିଲେ, ତୁମେ ଏ ଜ୍ଞାନ କେଉଁଠାରୁ ପାଇଲ? ମୟୂର କହିଲା, ମହାରାଜ, ଆମେ ଏ ଜ୍ଞାନ ଏଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଖରେ ହିଁ ପାଇଛୁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ଅଟନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସ୍ତ୍ରର ଜ୍ଞାନ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥାନ୍ତି, ଆମେ ଗଛରେ ବସି ସବୁ ଶୁଣିଥାଉ। ଏହା ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର କୃପାର ଫଳ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ସିଧା ସାଧା ହେତୁ ଗରିବର ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ। ରାଜା କହିଲେ, ହେ ପକ୍ଷୀଗଣ, ମୁଁ ତୁମ ଉପରେ ବହୁତ ଗର୍ବିତ। ତୁମେ ଗୋଟିଏ ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣର ସମ୍ମାନ ବଢ଼ାଇଲ, ତାହା ସହିତ ଆମ ରାଜ୍ୟର ନାମ ବି ବଢ଼ାଇଲ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ କାହାଣୀଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋତେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ କାହାଣୀଟିକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପାଇବେ।